Hello everyone, welcome to Jumper Tube again. In today's class, we'll talk about grade 11 biology, unit 4, which is part 2. ለማላችሁ ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ፓርት 2 ዩኒት 4 ሁለተኛውን ክፍል ለማየት እንሞክራለን። In today's class, we'll talk about the structure and function of DNA and RNA. Hello everyone, welcome to Jumper 2. In today's class we'll talk about grade 11 biology, unit 4, which is talk about the genetic material of an organism. So in today's class we'll talk about the structure and function of DNA and what? RNA. እንደምናላችሁ ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ የ11ኛ ክፍልን ባዮሎጂ ዩኒት 4 ለማየት እንሞክራለን። So as you know that unit 4 focus on genetics. Just we have discussed the main points at 4.1. In today's class, we'll talk about the structure and function of DNA and RNA. So in 4.1, look, this is 4.2. This point refers to 4.2. So the first thing, the first main point under 4.2 what? The structure and function of what? DNA. ሁለት ላይ የምናየው ጠቅላላ the structure of ነገሮችን እናያለን። the structure and function የስትራክቸር ማለት መዋቅራቸው ወይም ደግሞ እንዴት ሜድ አፕ እንደተደረጉ the function ደግሞ ምን አይነት አገልግሎት አላቸው የሚለው ነገር እናያለን። ሁለት ነገሮችን ነው የምናየው በዚህ ጋር as a main DNA and RNA. now በመጀመሪያ ፖይንት 4.2 ላይ we'll talk about the structure and what function of DNA እናያለን ማለት ነው። the first thing the structure of DNA የዲኤንኤ ስትራክቸር ምንድን ነው የሚመስለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። let's go to the details. So as you know, both DNA both DNA and RNA have their own structures. What? RNA ሆነ DNA ሁለቱም እንኳን ምንም polynucleotides ቢሆንም የራሳቸው ምናላቸው ሁለቱም ጄኔቲክ ማቴሪያልን ኮምፖዝ ለማድረግ እና ያገለግሉ። በተለይ RNA ቫይረሶች ላይ ጄኔቲክ ማቴሪያል ማስተላለፍ ያገለግላል። whereas DNA ደግሞ other than the virus የጄኔቲክ ማቴሪያሎች እንዲታልፉ የሚያደርጉ ናቸው። their own structures እያንዳንዳቸው የራሳቸው their own what structures and important role in determining the characteristics of the organism. meaning DNA and RNA have their own structure, one thing, and important role. Role means we are talking about what? The functioning. ስለዚህ function የራሳቸው የሆነ መዋቅር structure አሰራር አላቸው and also የራሳቸው የሆነ ደግሞ function ጥቅም አላቸው ማለት ነው። So the structure of DNA is ladder-like. The structure of DNA is what? Ladder-like. Look. The structure of DNA, it is ladder-like double helix. Ladder-like double helix. ladder ማለት በአማርኛ መሰላል ማለት ነው። so መሰላል የሚመስል double helix and what? twisted. ስለዚህ ምን አይነት ቸሮች አሉ? አንደኛው ladder-like ነው፣ just እንደ መሳል የሚመስል ነገር አለው። ሁለተኛው double helix ነው። double helix ማለት ባለ ሁለት ቋሚ ነው። and twisted የታጠፈ just የተጠመዘዘ የሚመስል ነገር አለ ነው። into what? spiral. twisted into spiral shape. twisted ያደረገው ደግሞ በምን መልኩ ነው? spiral የሆነ shape ነው። ስለዚህ የተጠማዘዘ shape እና ተጠማዘዘ shape አላቸው in which the sugar and phosphate groups form the two vertical ladder. look, vertical ladder ይሄ መሳይ የሚመስለው ነገር ደግሞ የሚሰጡ እንደናቸው is made up of the sugar and what? the sugar and phosphate groups. በውስጡ ፎስፌት የያዘ ከፎስፌት የተሰራ ኬሚካል እና ሹገር አለ። ይሄ ሹገር known as ፔንቶስ ሹገር ብለን እንጠራዋለን ነው። from the two vertical ladder ከሁለቱ ደግሞ vertical ladderዎች መካከል and the nitrogenous base form the ladder's rungs.
ስለዚህ nitrogenous base አለው ማለት ነው። nitrogen base አለው from the ladders. It consists of two long chains of chemicals called, it consists of how many? Two long chains of what? Chemicals called polynucleotides. Polynucleotides. ኬሚካሎች ይዛል። እነዚህ ኬሚካል የተሰሩበት ኬሚካል ደግሞ ነው አስ ኒውክሊዮታይዶች ናቸው፣ ግን ብዙ ስለሚሆን የምንጠራቸው they are known as polynucleotides ብለን እንጠራቸዋለን። that twist around each other to form a double helix. ስለዚህ ያንዳንዳቸው ደብል ሄሊክስ የሆነ ደብል ማለት ሁለት ማለት ነው፣ የታጠፈ ቅርጽ እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል። the nucleotides are the basic building blocks of DNA molecules. ስለዚህ DNA ሞለኪሉ የተሰራው ምንድነው? The nucleotides are the basic building blocks of the DNA. ታስታውሱ ከሆነ the basic building block of an organism what? ሴል ብለን ነበር። የሴል ማንኛውም ሴል ማንኛውም ኦርጋኒዝም ህይወት ያለው ነገር ቤዚክ ቢልዲንግ ብሎክ ምንድነው እያልን ነበረ? we are saying that ሴል ነው እያልን ነበር። ስለዚህ ዲኤንኤ የተሰራበት ትንሹ ቅንጣት ስለሆነስ the nucleotide ብለን እንጠራለን ነው። look for point the structure of a single nucleotide. አንድ ኒውክሊዮታይድ ምን አይነት ቅርጽ አለው ብንል የዚህ ቅርጽ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ ቅርጽ ምን ይባላል? it's known as look, this is known as the pentose sugar. Pentose sugar, it's known as deoxyribose sugar, or it's known as pentose sugar. Penta means, do you remember the term penta in chemistry or in mathematics? Pentagon ይባላል አይደል? Penta means 5 ማለት ነው። ፔንታ የሚለው ቃል it's meaning that 5። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ሳይድ አለ፣ እዚህ ጋር ሁለተኛው ሳይድ፣ ሶስተኛው ሳይድ፣ አራተኛው ሳይድ እዚህ ጋር አለ፣ አምስተኛው ሳይድ። እያንዳንዱ ኮርን ላይ ምን አለ? ካርበን አለ። ስለዚህ ፔንቶስ ሹገር ነው ስንል it's a sugar that consists 5 carbons. ስለዚህ አንድ ኒውክሊዮታይድ ምን አይነት ቅርጽ ነው ያለው? አንድ ኒውክሊዮታይድ ብለን የምንጠራው እነዚህ ነገሮች፣ አንደኛው ፎስፌት ግሩፕን ይይዛል። ይሄው the phosphate group ይሄኛው ነው። በውስጡ ፎስፌት ግሩፕ ላይ ምንድነው? ፎስፎረስ የሚባል ኮምፓውንድ ስለሚይዝ ነው። ይሄኛው ደግሞ ፔንቶስ ሹገር ነው። These are known as the nitrogenous base, which can be alternatively changed to adenosine, cytosine, guanine, or it might be thymine. ስለዚህ ይሄ ፔንቶስ ሹገር ናይትሮጅን ቤዞቹ አራት አይነቶች አሉት። አዴናይን፣ ሳይቶሲን፣ ጓኒን እና ታይሚን። እነዚህ ሊቀያየሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አዴናይን ቢሆን ዲፈረንት ሌላ ሹገር ይሆናል ማለት ነው። የሳይቶሲን ቢሆን ሌላ ሹገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ this is the structure of single nucleotide, which is the basic building block of what? DNA የሚሰራው ከነዚህ ነው ማለት ነው። DNA የሚሰራው ከምን ነው? ፎስፌት ግሩፕ ይኖረዋል፣ ፔንቶስ ሹገር ይኖረዋል፣ and also nitrogenous base ይኖረዋል ማለት ነው። ጠቅላላ ይህች ኒውክሊዮታይድ ደግሞ እንጠራታለን the basic building block of what? DNA ብለን እንጠራታለን ማለት ነው። So each nucleotide is composed of sugar, as I told you before, pentose sugar ያልነው phosphate group, as I told you before እዚህ ጋር phosphate group ያልነው the phosphate group and the nitrogenous base, which is known as the nitrogenous base, as I told you before, this one, the nitrogenous base means this one. So there are 4 types of nitrogenous base, as figure points will see. There are 4 types of nitrogenous bases. አራት አይነት nitrogenous bases አሉ። The first known as the adenine, which is represented or abbreviated just A, adenine. Thymine, which is abbreviated just with capital letter T. Guanine, which is abbreviated at capital G, and also cytosine, which is abbreviated as or symbolized as C, capital letter C. So the nitrogenous bases belong to the 2 large chemical families called purine and pyrimidines. The nitrogenous base belong to the 2 larger chemical families. The nitrogen base belong to the 2 larger chemical families called purines and pyrimidine. So as I told you,
The nucleotide consists nitrogenous base. These nitrogen bases are 4 types, as I told you: adenine, cytosine, guanine, and thymine. So this belongs to the two groups of nitrogenous bases known as the pyrimidines, the purine, and the pyrimidines. So the adenine and the guanine are purines, whereas the cytosine and the thymine are what? Pyrimidines. A pair with the adenosine pairs with, or the adenine pairs with thymine. The cytosine pair with what? Guanine to form, it is called base pairs. ስለዚህ በዲኤንኤ ላይ ቤዙ የሚሰራው ከምንድን ነው ብለናል? ከናይትሮጂነስ ቤዝ ነው። ሁሉ ጊዜ ደግሞ ናይትሮጂነስ ቤዙ ማን ከማን ጋር ነው? ኤ አዴናይን ከቲያሚን ጋር እንትን ያደርጋል፣ ጆይን ያደርጋል። ሳይቶሲን ደግሞ ከማን ጋር ጆይን ያደርጋል? ከጓኒን ጋር ያደርጋል ነው። ስለዚህ ቤዙ ሲሰራ በዚህ መልኩ ሁሉ ጊዜ ኮምባይን የሚያደርገው በዚህ መልኩ ነው። Each base is also attached to the sugar molecules and the phosphate molecule. እያንዳንዱ ሹገር ደግሞ እያንዳንዱ ቤዝ that means it's adenine, cytosine እያንዳንዱ ቤዝ ደግሞ ከማን ጋር አታች ያደርጋል? join with the sugar molecule and what? the phosphate molecule. as I told you sugar ፔንቶ ሹገሩ ጋር እና ፎስፌት ግሩፕ ጋር እያንዳንዳቸው join አድርጎ to form the nucleotide. nucleotide ሲሰራ እያንዳንዱ ቤዝ ከፎስፌት ግሩፕ ጋር ከፔንቶ ሹገሩ join ያደርጋል ነው። The building blocks of DNA called nucleotides. ይሄን ቅድም ብያቸዋለሁ። ኒውክሊዮታይድ የሚሰራበት የመጨረሻው ትንሹ ቅንጣት ስንዋስ ኒውክሊዮታይድ ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ኒውክሊዮታይድ ደግሞ በውስጡ ምን ይዛል ብለን እንደምታስታውስ ከሆነ ፔንቶስ ሹገር ይዛል ብለን ነበረ። ናይትሮጅን ቤስ ይዛል and also ፎስፌት ግሩፕን ይዛል ብለን ነበር። ስለዚህ the building block of DNA is nucleotide. ስለዚህ ኒውክሊዮታይድ በዚህ መልኩ ነው። ይሄ ኒውክሊዮታይድ ደግሞ ምን የሚሰራበት ነው? ዲኤንኤው የሚሰራበት ነው ማለት ነው። So let us see the summary of the purine and pyrimidines. Look, nitrogen is grouped, nitrogenous base here, grouped into two parts known as the purines and the pyrimidines. The purines and the pyrimidines. The purines two ringed. Look, ሁለት ሪንጎች ይኖራቸዋል። አዛት እዚህ ጋር ይሄ አንድ ሪንግ ነው። የኛው ደግሞ አንድ ሪንግ ነው። ቱ ሪንግድ አላቸው። ይሄው እዚህ ላይ እንደምታዩት ሁለት ቀለበቶች አላቸው። ካርቦን አሬንጅመንት ፔንቶ ሹገር ሲሰራ ሁለት ባለ ሁለት ቀለበቶች ናቸው። ሪንግድ heterocyclic nitrogenous compounds. Heterocyclic nitrogenous compounds. 9-membered double rings. 9-membered double rings. So double ring ናቸው። heterocyclic ናቸው። heterocyclic ናቸው። ተክላቸው እየቀጠለ ይሄዳል። the other thing was so the pyrimidines, the other part, they are what? single ringed. look እነዚህኞቹ ቱ ሪንግ ናቸው። the purines are ቱ ሪንግ እና እዚህ አንድ ቀለበት አለ። እዚህኛው ደግሞ ሌላ ቀለበት አለ። they are heterocyclic ናቸው። hetero means different ማለት ነው። ሁለቱ ሪንጎች የተለያየ ሳይዝ እና መጠን ሊኖራቸው ይችላል። ይሄ ጓኒንን ይወክልና ወይራስ እዚህኛው አዴናይን ይወክላል። the pyrimidines they are single ringed ባለ አንድ ቀለበት ናቸው። እዚህ አንድ ብቻ የምታዩት ይሄ cytosine example nitrogenous base and 6-membered single ring ባለ 6 ግሩፕ ሲንግል ሪንጎች ናቸው የሚለውን ነገር ማወቅ ይኖርባቸዋል። there is what? thymine and also uracil found in RNA. ታስታውሱ ከሆነ there are 4 types of base ብለን ነበረ። guanine and adenine 2, cytosine 3, thymine what? 4. These are found what? in DNA. DNA ላይ ይገኛሉ። whereas uracil is found in RNA. ይሄ RNA ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። RNA ላይ ነው uracil የሚገኘው። አሁን DNA ላይ uracil አይገኝም። anyhow ግን ምድቡ
ፓሪሚዳይንስ መሆኑን መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ፓሪሚዳይንስ ላይ ሶስቱ ሳይቶሲን፣ ታይሚን እና ኦራስ ይገኛሉ። ከራስ ዘ ፒሪንስ ግሩፕ ደግሞ ጓኒን እና አዴናይን እንደሚገኙ you have to record this point. See, the other thing that you have to understand in DNA structure, the sugar is known as the deoxyribose sugar, also known as pentose sugar, and the phosphate form a backbone of DNA molecule. ስለዚህ backbone of DNA molecule ማናቸው ማለት ነው? Sugar is known as deoxyribose sugar, also known as the pentose sugar, and the phosphate ሁለት ግሩፖች the deoxyribose sugar, also known as the pentose sugar, and the phosphate form the backbone of DNA molecule. የዲኤንኤ ሞለኪል ባክቦን ወይም ደግሞ ዋና ጀርባ አጥንት የሚታወቁት deoxyribose sugar or pentose sugar እና phosphate ናቸው። and the nitrogenous base form the hydrogen bonds between the two strands of the two backbones to form a ladder-like structure. ስለዚህ መሰል ስትራክቸር ነው። look እንዲህ ያለ ስትራክቸር ነው። እዚህ ጋር ዲኤንኤ ይኖራል። ባጭሩ ስትራክቸሩ እንደዚህ የተሰራ የሚሄደው ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ቋሚዎቹ መስመሮች እነዚህ መስመሮች they are the backbone of DNA ያልናቸው are formed by the deoxy sugar and the phosphate group, and the nitrogen base form the hydrogen bonds between the two strands. እዚህ ቋሚዎች መካከል ለምሳሌ ይሄን አንድ ብንወስድ ይሄ አንድ ቋሚ ነው፣ ይሄ አንድ ቋሚ ነው። በመካከላቸው የሃይድሮጅን ቦንድ እንዲፈጠሩ የሚያደርገው ማን ነው? ቤዞች ናይትሮጂነስ ቤዞች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሉክ ለምሳሌ እንዲህ ያለ ስትራክቸር ቢኖር እዚህ ጋር ያለው ይሄ ናይትሮጂነስ ቤዝ ናቸው። እዚህ ጋር የሚቀመጡት መካከል ላይ ናይትሮጂነስ ቤዞች ናቸው። ናይትሮጂነስ ቤዞች ደግሞ እንዲፈጠር ያደርጋሉ ማለት ነው። ዘ ሃይድሮጅን ቦንድ ቢትዊን ዘ ቱ ስትራንድስ በሁለቱ መስመሮች መካከል እንዲፈጠር ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ each strand of DNA እያንዳንዱ ስትራንድ ኦፍ DNA shows polarity እያንዳንዱ ስትራንድ ደግሞ ምን አለው? polarity. Two ends are different. Polarity means it is a charged particle. One of them might be positive charge, the other might be negative charge. ስለዚህ እያንዳንዱ ስትራንድ እያንዳንዱ ቋሚ የዲኤንኤ ቋሚ ተሸካሚ መሳል የሚመስለው ነገር ends are different polarity ያላቸው ማለት ነው። The one is referred as S prime end, the other is known as 3 prime end. ስለዚህ እያንዳንዱ ጫፍ የራሱ ስያሜ ያላቸው the one is referred as the 5 prime end and the other known as the 3 prime end. The strands of DNA look the strands ናቸው ቋሚዎች። ልክ አሁን ለምሳሌ መሰላል እንደዚህ ነው አይደለም? እንደዚህ ያለ ነገር የሚሰራው ማለት ነው። እንደዚህ ያለ ነገር ነው የሚታሰበው ማለት ነው። መሰላል ግን ይሄ የተጣጠፈ ጀስት የተጠመዘዘ መሆን አለበት። አሁን ይሄ ሐሳቡ እንዲገባችሁ። ስለዚህ እነዚህ ቋሚ የምንላቸው ነገሮች so the strands are helically twisted where each strand forms a right-handed coil. ስለዚህ እያንዳንዱ right handed side የሆነ ኮይል ጥምዝ ይፈጥራል ነው። So James Watson and Francis Crick discovered the double helix structure of DNA molecule. double strand ሆነ ደግሞ ያገኙ ሰዎች ጄምስ ዋትሰን and Francis Crick የሚባሉ ሰዎች ናቸው። The following diagram explains the DNA structure that represents different parts. Figure point 3 figure point 3 ላይ DNA structure በትክክል ነው። Look, this is the structure of DNA. Look, የምታዩት ነገር ሰሪ ኤንድ እዚህ ጋር አለ። ይሄኛው ጫፍ በዚህ በኩል ያለው ትኖራስ ሰሪ ኤንድ ብለን እንጠራዋለን። በዚህ ጫፍ በኩል ያለው በዚህኛው በኩል ያለው ጫፍ የሚያልቅበት ደግሞ ትኖራስ 5 ፕራይም፣ ይሄኛው ደግሞ 3 ፕራይም ኤንድ ብለን እንጨርሰው ይሄ በኩል። እያንዳንዱ ዲኤንኤ ሲሰራው እንደዚህ ያለ አመለካከት አቀማመጣላቸው። ዘ ፒሪን ግሩፕ በዚህ በኩል አለ። ዘ ፒሪን ግሩፕ ሳይቶሲን እና ታይሚን ይታያቸዋል። እዚህ ጋር ታይሚን አለ፣ እዚህኛው ደግሞ ሳይቶሲን አለ። ዘ ፒሪን ግሩፕ ዘ ፒሪሚዳይን ግሩፕ ደግሞ ብላቸው ጓኒን እዚህ ጋር አለ፣ አዴናይን ደግሞ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ይሄ ተያይዘው ነው የሚፈጡት ማለት ነው።
ስለዚህ 3 ኢንድ ያልነው አንዱ እዚህ ጋር 3 ፕራይም ኢንድ 5 ፕራይም ኢንድ ቅድም ያልናቸው እዚህ ጋር ያሉላችሁ። በዚህኛው በኩል the purine group አለ which is known as the cytosine and the thymine. this structure this ፔንቶ ሹገር በመንጠራ ይሄኛው ነው። ይሄው ፔንቶ ሹገር እዚህ ጋር አለ። the phosphate group ለምንጠራው ደግሞ ይታያችሁ እዚህ ጋር ፒ አለች። እዚህ ጋር ኦክሲጅን ምናምን አለች። እዚህ መሃል ላይ ፒ አለች። ስለሆነስ the phosphate group ይሄኛው ፔንቶ ሹገር ለምንጠራው ነው። just በዚህ መልኩ እየተያዘ the pyrimidine group ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር በዚህኛው ሳይድ the pyrimidine group አለ። ጓኒ ለምሳሌ እዚህ ጋር አለ። የጓኒ ኬሚካል ፎርሙላ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አዴናይን አለ። በዚህ መልኩ እዚህ ጋር ሹገር ፔንቶ ሹገር እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር 3 ፕራይም ኢንድ አለ። ግልባጩ አስቡ የዚህኛው ግልባጭ፣ እዚህኛው ደግሞ 5 ኢንድ ስትራንድ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎስፌት ግሩፕ እዚህ ጋር አለ። እዚህ የምናያቸው ነገሮች በሙሉ ጀስት ሲሰራ ኖርማሊ እንደዚህ ያለ አቀራረብ ሉክ እዚህ ጋር ምን አለ ዘ 5 ፕራይም ኢንድ አለ ወይራስ 3 ፕራይም ኢንድ አለ። ኦፖዚት መሆን አለባቸው። እዚህኛው ሶስት ስትራንድ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ቋሚዎች ነው ማለት ነው። ሶስት ስትራንድ ቋሚዎች ነው። ሉክ እዚህ ጋር ይታያቸው ቋሚዎቹ እዚህ 3 ፕራይም ኢንድ አለ። እዚህኛው 5 ፕራይም ኢንድ አለ። እዚህኛው ምን አለ ግልባጩ 3 ፕራይም ኢንድ አለ። እዚህኛው ደግሞ 5 ፕራይም ኢንድ አለ። ለዚህ ሁለቱም ፖላሪቲ የሚፈጥሩ በዚህ ምክንያት ነው። the other thing you have to recall look here is adenine እዚህ ጋር adenine አለ። እዚህ ጋር thiamine አለ። always adenine ፔር የሚያደርገው ከማን ጋር ብለን ነበር ታስታውሱ ከሆነ ከቲያሚን ጋር ነው። ስለዚህ adenine እዚህ ጋር thiamine አለ፣ እዚህ ጋር thiamine አለ። እዚህ ጋር guanine ካለ እዚህ ጋር cytosine አለ። እዚህ ጋር thiamine ካለ እዚህ ጋር adenine ይኖራል። እዚህ ጋር cytosine ካለ እዚህ ጋር guanine። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር cytosine ይሄን ባዶ ቢያደርገው ብላንክ ቢያደርገው እዚህ ጋር መሟላት ያለበት ማን ነው ማለት ነው? ስዋት ቤስ ታይፕ ነው አስ guanine ነው። እዚህ ጋር አዴናይን ነው። ይሄ ብላንክ ቢሆን መሙላት ያለባችሁ ማን ነው ማለት ነው? ቲያሚን ነው ማለት ነው። this is how look ይሄ ሲምፕል ስትራክቸር ነው። ምሳሌ እንዴት ይመስላል ስንል ይሄን ነው። ናው ይሄ ትክክለኛው ስትራክቸር ምን ያደርጋል? ልብስ ሲጠመዝ ይሄ ልብሱን ተዘረጋ አስቡት። አሲዮን ዛት ልብሱን ተዘረጋ አስቡት። ወይም ደግሞ የልብስ ዚፕ ነው የሚጠራው አስቡት። ከዛ እሱ ልክ እንደተጠመዘዘ ሲጠመዝዙት ትክክለኛ ቅርጹ ደብል ሄሊክስ ነው ይሄ ነው ማለት ነው። ደብል ትክክለኛ ቅርጹ ይሄ ነው። ሉክ ናይትሮጂን ስፔስ ቀይ ከሆነ እዚህ ጋር አዴናይን ይወክላቸዋል። ይሄው እዚህ ጋር ቢጫ ከሆነ ቲያሚን ይወክላል። ሰማያዊ ከሆነ ጓኒን ይወክላል። እዚህ ጋር ሰማያዊ ለምሳሌ ያለ አረንጓዴ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ይታያቸዋል ሳይቶሲን ይወክላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቤዝ ፔር ይባላል። ይሄው እዚህ ጋር እነዚህ ቤዞቹ እዚህ ጋር ናቸው። አራት ቤዞች ይሄው እዚህ ጋር እዚህ are known as the base pair እንጠራቸዋል። it might be adenine, it might be thymine, it might be cytosine based on the combination. From here to here is known as the major groove ብለን እንጠራዋለን። ዋናው የዲኤንኤ መዋቅር ነው። the sugar and phosphate backbone እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ውስጥ ይሄ እዚህ የተሰራው ከምንድነው ስትራንዶች የተሰሩት እንደዚህ ቋሚ ስትራንድ በመጣቸው እንደዚህ ነው የተሰሩት ከምንድነው ማለት ነው? it's made up of look እንደዚህ የተሰራው made up of the sugar and the phosphate backbone ቤዞቹ መሃል ላይ ያሉት ማለት ነው። this is the structure of DNA. so let's talk about the other top genes and chromosomes. gene እና chromosome ምንድነው ልዩነቱ እንላለን። the basic question what is the difference between the three the gene chromosome and what DNA ሶስት መካከል ልዩነት ምንድነው የሚለው ነገር ለማለት ነው። each chromosome may contain hundreds to thousands of genes that are look the difference between the two. What is the difference between gene, chromosome and DNA? Section of DNA the structures that contain the set of instructions that determine the characteristics of an organism is called gene. look አሁን ቅድም ስናወራ እንደነበረው ዲኤንኤ በጣም ረጅም የሆነ ነገር ነው እያልን ነበር ታስታውሱ ከሆነ ረጅም የሆነ ነገር ነው እንደዚህ ያለ ስትራክቸር እያልን ነበር። ስለዚህ ይሄ ዲኤንኤ በማዕከላቸው ቤዝ እና ምናምን እያልን ነበር ታስታውሱ ከሆነ ስለዚህ ከዚህ ከዲኤንኤ ከረጅሙ ስትራንድ ከዚህ ከረጅሙ ውስጥ የተወሰነ ኢንስትራክሽን that determines the characteristics of an organism is called what genes ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ጂን ብለን እንጠራዋለን። ከዲኤንኤ ውስጥ አንድ ካራክተር ብቻ ልትወክል የምትችል ሲንክል ካራክተሪስቲክ ልትወክል የምትችል ፓርት known as gene ብለን እንጠራዋለን። section of DNA ከረጅሙ ዲኤንኤ ውስጥ
አንድም ባህሪ ካራክተሪስቲክስ ብቻ ለምሳሌ የአፍንጫ አቀማመጥ ሊሆን ይችላል ኦር የአይን ከለር ሊሆን ይችላል ኦር የፀጉር ከለር ሊሆን ይችላል ኦር ኢት ማይት ቢ ዘ ከለር ኦፍ ዘ ስኪን ማለት ዘ ከለር ኦፍ ዘ ሄር የፀጉራችን ቀለም ወይም ደግሞ የአይናችን ቀለም ኦር ዘ ስትራክቸር ኦፍ ዘ ኖዝ የአፍንጫ ስትራክቸር ማወቅ ሊሆን ይችላል። ኤኒሃው አንዱ ካራክተሪስቲክ ከዲኤንኤ ውስጥ አንዱ ካራክተሪስቲካችንን ብቻ ልትወክል የሚችል ቅንጣት ነው አስ ጂንስ ወይም ጂን ብለን እንጠራቸዋለን ነው። Genes are the basic structure and functions of inheritable in nature. Genes are what? The basic structure and functionality of inheritance in nature. በተፈጥሮ የዘር ውርስ inheritance ማለት መውረስ ማለት ነው። የተፈጥሮ ውርስ እንዲከናወን አስፈላጊ የሆነ ስትራክቸር ነው and also function የሚሰራው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዘር ውርስ እንዲተላለፍ የሚያደርግ የሰውነት ወይም የሴል ክፍልና ይህንን ተግባር እንዲከናወን የሚያደርግ ቤዚክ የሆነው ፓርት ነው አስ ዘ ጂንስ ናቸው ማለት ነው። ጂንስ ፓስ ፍሮም ፓረንትስ ቱ ዘ ኦፍስፕሪንግ ፓረንት ማለት ዋናው ሴል ነው ዱሪንግ ቦዝ ሴክሹዋል ኤንድ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን በሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ሆነ በአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን በጾታዊ እርባታ ወይም በኢጾታዊ እርባታ ሴል ዲቪዥን በመጠቀም የዘር ውርስ እንዲተላለፍ የሚያደርገው ዘ አርዋት ጂንስ ናቸው ማለት ነው። Genes are located on chromosome. Look, genes ነው የሚገኙት ምን ላይ ነው? ክሮሞዞም ላይ ነው። Genes are found on chromosome. What's chromosome? Chromosome ደግሞ ምንድን ነው ስንል chromosomes are three-like structures made of protein called histone and DNA molecule. ስለዚህ ክሮሞዞም ማለት ክር ነው። ትሬድ ማለት ክር ማለት ትሬድ-like structure. ኒውክሊየስ ይኖራል። ኒውክሊየስ ውስጥ እዚህ ጋር ይሄ ሴል ነው። እዚህ ጋር ኒውክሊየስ ይኖራል። እዚህ ኒውክሊየስ ውስጥ ደግሞ ክር መሰል ስትራክቸሮች አሉ። እነዚህ ክር መሰል ስትራክቸሮች አድነስ ክሮሞዞም ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህ ክሮሞዞሞች ላይ ደግሞ ምን አለ ማለት ነው? ጂኖች ይቀመጣሉ ማለት ነው። ጂኖች ይቀመጣሉ። አንድ ውርስ የባህሪ ሊወክል የሚችል ለምሳሌ ይሄ አውተር አሁን ይሄ ክሮሞዞም ነው ብናስብ ክሮሞዞም ነው ብለን ብናስብ እዚህ ጋር ለምሳሌ የአፍንጫችን ክር በተመለከተ የሆነች አንድ ኤ የምትባል ጂን ልትሆን ትችላለች። ስለዚህ እቺን ስትራክቸር እዚህ ያለችውን ጂን አፍንጫ ብቻ የምትቆጣጠር ትኖራስ ጂን ብለን እንጠራታለን። ይሄ ክር መሰል ነገር ነው ክሮሞዞም። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ስትራክቸር ሊኖር ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ጂን ሊኖር ይችላል። እዚህ ጋር ሌላ ጂን፣ እዚህ ጋር ሌላ ጂን ሊኖር ይችላል። ኤኒሃው ጂኖች የሚገኙበት ቦታ ኢትስ ክሮሞዞም ብለን ክር መሰል ተሸክሞ ያዘውን ነገር ኢትስ ክሮሞዞም ብለን እንጠራዋለን። This chromosome is a thread-like structure made of a protein called it is made up of a protein called what? Histone. Histone ከሚባል ፕሮቶን እና ከዲኤንኤ ሞለኪል የተሰራ ነው። ዲኤንኤ ደግሞ የተሰራው ከምንድን ነው? ከኒውክሊዮታይድ ነው ማለት ነው። So the other point we have to deal is what? Each chromosome may contain hundreds to thousands of genes. Okay, and ክሮሞዞም ከመሰል ነገር ይችላል። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ጂን ሊኖር ይችላል። እዚህ ጋር ሌላ ጂን ሊኖር ይችላል። እዚህ ጋር ሌላ ጂን ሊኖር ይችላል። እዚህ ጋር ሌላ ጂን ይችላል። እዚህ ጋር በየእንትኑ ሊኖር ይችላል። ግን እናንተ አዲስ እንድታደርጉት በእያንዳንዱ ስለዚህ አንድ ክሮሞዞም it may contain from hundreds what to thousands of genes ሊይዝ ይችላል ነው። of genes are arranged linearly ልክ እንደ መስመር ጠብቀው ይቀመጣል along the length of the chromosome ክሮሞዞም ጋር ተደርድረው ይገኛል። ለምሳሌ እቺኛዋ የአይን ከለር ብቻ ልትሆን ትችላለች። ይሄኛው የአፍንጫ ሊሆን ይችላል። ይሄኛው የፀጉር ቀለም ይችላል። ይሄኛው ባህሪያችን ይችላል። ይሄኛው የጥርስ አቀማመጥ ሊሆን ይችላል። whatever እንደዚህ ያንዳንዶች ባህሪዎች ላይ ክሮሞዞም ላይ ተንጠልጥለው ይገኛል። ያንዳንዱ ባህሪ የምትወክል ፓርት ነው ጂን ብለን እንጠራው። አክቹዋሊ ጂን ብለን የምንጠራቸው ፔር ነው። ከእናትና ከአባት ለምሳሌ የዚህ ጓደኛ እዚህ ይኖራል፣ የዚህ ጓደኛ እዚህ ይኖራል፣ የዚህ ጓደኛ የዚህኛው ደግሞ እዚህ ይኖራል ማለት ነው። እነዚህ ነው ጂን ብላት። እያንዳንዱ ሲሆን ደግሞ አሌ ብለን እንጠራዋለን። ዊል ሲ አሌ እና ጂን ልዩነት የሚለውን እናየዋለን። ኤኒሃው ግን በእያንዳንዱ ትሬድ መሰል ስትራክቸር ላይ ዘር መስት ይዋት ጂን ካራክተሪስቲክ ጂን ይኖራል ማለት ነው። ሶ ሌንግዝ ኦፍ ኢች ክሮሞዞም ላይክ ቢትስ ኦር ስትሪንግ ነው። ለምሳሌ ቢትስ ማለት እንደዚህ ብይ የሚመስሉ ነገሮችን በክር ገብተው ለምሳሌ ወይም ደግሞ እንደ አንገት ሀብል ቁጠሩት ወይ እንደ እጅ ብራስሌት የአንገት ሀብል ትንሾቹ ጀስት ስታዩት ክር መሰል ነገር ነው። እያንዳንዷ ደግሞ እንደ ጂን ትቆጠራለች ማለት ነው። ሶ which with each gene having its own unique position እያንዳንዱ ጂን ደግሞ የራሱ ዩኒክ ፖዚሽን ይኖረዋል on the chromosome called locus or loci on plural። ስለዚህ ሉክ እዚህ ጋር ክሮሞዞም ይኖራል። እያንዳንዱ ክሮሞዞም ላይ ደግሞ እሱ የሚወክል ጂን አለ። ይሄ ጂን ደግሞ ተቀባይበት ስፔሲፊክ የሆነችው ቦታ is known as the location ብንጠራታለን። እያንዳንዷ ክር መሰል ስትራክቸር ነው ብያቸዋለሁ። እዚህ ጋር የሆነ ጂን ቢኖር የሆነ ጂን እዚህ ጋር ብትኖር
የሆነ ጂንስ ጋር ብትኖር ጂኗ የምትገኝበት ስፔሲፊክ ቦታ ክሮሞዞም ብለን እንጠራታለን። it's known as called locus it is specific pronoun it's known as loci ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so the other point that we'll see is what let's see chromosome with DNA structure history and protein ይሄ ክሮሞዞም ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን ነው። look here is what the large circle is known as cell ይሄ ሴል ነው አለ ሴል ውስጥ ደግሞ ምን አለ እዚህ ጋር ኒውክለስ ውስጥ አለ ከኒውክለሱ ደግሞ ምን አለ እዚህ ውስጥ ይሄ ኒውክለስ ነው ይሄ ትልቁ ሰርክል እዚህ ኒውክለስ ውስጥ ደግሞ ነው አስ ክሮሞሶም ስትራክቸር ያላቸው የክሮሞዞሞቹ ውስጥ የሚገኙት ማለት ነው። ታያያቸው የክሮሞዞም ሲወጣ የተሰራበት ነገር ነው አስ ሲበተን ዲኤንኤ ስትራክቸር ከክሮሞዞም የሚሰራ ከምንድን ነው ከሴክሽን ኦፍ ዲኤንኤ ነው ብለናል። ስለዚህ ከዲኤንኤ ስለሚሰራ ዲኤንኤ ኬሚካል ይሄ ክሮሞዞም ክሮሞሶም ስትራክቸር ነው ግን ኬሚካሊ ደግሞ ስለምን ይመስላል ከዲኤንኤ የተሰራ ስለሆነ እንዲህ ያለ ቅርጽ ይኖረዋል። ዲኤንኤ ስትራክቸር ይመስላል። ዲኤንኤ ስትራክቸሩ ደግሞ በውስጡ ይላል ኒውክሊዮፕላዝም እዚህ ይኖራል። እዚህ ጋር ፕሮቲን ሂስቶን ፕሮቲን ነበር ይሄው እዚህ ጋር አለ ዘ ኒውክሊዮፕላዝም ይሄ ኒውክሊየስ ውስጥ ያለው ፈሳሽ ነው። ዲኤንኤው ደግሞ ይሄን ያህል ዲኤንኤው ደግሞ ከዚህ በኋላ ያለው ቅርጽ ይሄን ይመስላል ነው። ጂን ይሄው ቅድም ይሄ በትልቁ አየው ዲኤንኤ ያለው ኒውክሊዮታይድ በጠራናቸው ለምሳሌ ፎስፌት ግሩፕ ፔንቶስ ሹገር እና ቤዞችን ይዛ ያለው ፓርት ይሄው እዚህ ቻንዷ ብቻ ተጠንቆነ ስለሆነ ኒውክሊዮታይድ ብለን እንጠራዋለን። ብዙ ኒውክሊዮታይድ ሲያያዙ ደግሞ ስለነሳብ ዲኤንኤ ብለን እንጠራዋለን ነው። ስለዚህ ቀዩ ለምሳሌ እዚህ ዲያግራማችሁ ላይ ኒውክሊዮታይድ ቤዝ ፔርስ ጓኒን ቀዩ ጓኒን ነው። እዚህ ጋር ጓኒን ካለ ዜር መስት ዋት በዚህኛው በኩል ደግሞ ሳይቶሲን ይኖራል። የሪዝዋት ቲያሚን ደግሞ እዚህኛው በኩል ቲያሚን ካለ እዚህኛው ላይ አዴናይን ይኖራል። ስለዚህ ክሮሞዞም ይሄ ክሮሞሶም ስትራክቸር ነው። የተሰራበት ኮምፓውንድ ደግሞ ዲኤንኤ ብለን እንጠራዋለን። ዲኤንኤ ደግሞ ከተሰራው ከኒውክሊዮታይድ ነው። እያንዳንዱ ኒውክሊዮታይድ ደግሞ ምን ይይዛል? ቤዞችን ይይዛል፣ ፎስፌት ግሩፕ እና ፔንቶስ ሹገርን ይይዛል። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ለምሳሌ ያለችውን ፓርት አንድ ባህሪ የምትወክለው ስለሆነስ ጂን ብለን እንጠራዋለን። ከዚህ እስከዚህ ያለችው ፓርት አሁን ጂን ብለን እንጠራለን። ለምሳሌ it might be the color of hair ሊሆን ይችላል፣ የፀጉር ቀለማችን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። what are the relationship between the chromosomes, the histoprotein and the gene? So chromosomes exist in pair. Chromosomes they are exist what? Sorry, in pair. የሚገኙት ነው ክሮሞዞም pairs ነው። in diploid organisms look ማለት ነው። ክሮሞዞምስ found in pair ማለት ነው የክሮሞዞሞች ብቻቸውን አይደሉም የሚገኙት በፔር ነው የሚቀመጡት ማለት ነው። ፔር ነው የሚቀመጡት in diploid ኦርጋኒዝሙ ዳይፕሎይድ ነው ማለት የተሟላ ኦርጋኒዝም ነው ወይም ደግሞ መደበኛ ኦርጋኒዝም ነው። ስናት ዳይፕሎይድ ነው ወይም 2n ነው ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 2n ከሆነ ሁሉ ጊዜ መያዝ ያለበት ክሮሞዞም ምንድነው? it must be paired ነው። ለምሳሌ የሰው ስንት ክሮሞዞም አለው? 23 ፔር ነው ያለው። ወይ ሲንግል ከሆነ ደግሞ 46 ክሮሞዞም ይኖራል። ስለዚህ 23 ፔርስ አለ። መደበኛ ህዋስ ላይ ያንዳንዱ ክሮሞዞም በፔር ነው የሚቀመጠው ነው። in which one chromosome is always inherited from what? the mother and the other from what? the father. ስለዚህ ያንዳንዱ ክሮሞዞም ፔር ነው ስንል ጥንድ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክስ የሚባል ክሮሞዞም ካለ ኤክስ ይኖራል፣ አንድ ኤክስ ፕራይም ይኖራል፣ ሌላ ኤክስ ፕራይም ይኖራል ማለት ነው። ዋይ የሚባል ክሮሞዞም ካለ ዋይ ይኖራል። ለምንድን ነው ስንል እያንዳንዱ አንዱ ከማዘር አንዱ ደግሞ ከፋዘር ስለሚመጣ ወይ ደግሞ አንዱ ከሴት አንዱ ከወንድ ስለሚመጣ ክሮሞዞም must always what? pair ናቸው። for example in human cells contain 46 ክሮሞዞም። ለምሳሌ የሰው ልጅ ስንት ክሮሞዞሞች አሉ? ቅድም ብያቸዋለሁ። actually 46 ክሮሞዞሞች አሉ which exists in 23 pairs። ስለዚህ 46 ክሮሞዞም ስንል ግን በፔር ደረጃ 23 what? 23 pairs ናቸው ማለት ነው። 23 pairs ናቸው። so what next? let's see figure 4.5. look, here is one with ends with what? 22. this group also known as the 23 pair. 23ኛው ጥንድ ይሄ ነው ማለት human karyotype. karyotype means photograph what? ክሮሞዞም ማለት ካሪዮታይፕ ማለት የክሮሞዞሞች ፎቶግራፍ ሲሆን ካሪዮታይፕ ብለን እንጠራዋለን። ሰው ሉክ እዚህ ጋር አንድ ቁጥር የሚወክለው አንዱ አሁን ይሄ አንዱ ከወንድ የመጣ ነው፣ አንዱ ከሴት የመጣ ነው። እዚህ ጋር ሁለት ቁጥር ደግሞ ይታያል፣ አንድ አይነት አለ። አንዱ ከሴት የመጣ ነው፣ አንደኛው ከወንድ የመጣ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ቁጥር ላይ ደግሞ ይሄው እዚህ ፔር ናቸው። ስለዚህ እዚህ በተናጠል ቁጥራቸው 46 ይሆናል። በራስ በጥንድ ሲቆጠሩ ደግሞ they are known as በሲንግል ከሆነ they are 46 whereas if they are paired they are 23 ናቸው።
out of this theory 3 chromosomes 23 ክሮሞዞሞች ፔር አሉት እያልነው እስከ 22 ድረስ ያሉት እዚህ 22 ጥንዶቹ 22 pairs they are known as the autosomes or they are known as body chromosomes ይባላል። autosomes ብለን እንጠራቸዋለን። autosomes ማለት body chromosomes ናቸው፣ መደበኛ ናቸው። whereas the last one pair 23 pair ብለን ነበር ታስታውሱ ከሆነ አይደል? 22ቱን autosome ብለን እንጠራቸዋለን ብያቸዋለሁ። whereas አንድ ፔር ይቀራል። ስለዚህ ወንድ ላይ ከሆነ ይሄኛው ብቻ ይገኛል XY ሜል ነው። whereas ሴት ከሆነ ደግሞ የሴት ሴል ከሆነ ደግሞ ይሄኛው ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ አንድ ወይ ኦር ይሄኛው ኦር ነው አይደል? ተያዘበት ታስታውሳለህ? ይሄው እዚህ ጋር ተያዘበት ኦር ነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ፊሜል ነው ማለት በዚህኛ ክሮሞዞም whereas የሳይሆን ይሄ የካሪዮታይፑ ወይም ደግሞ የክሮሞዞም ማፑ የሚያልቀው ደግሞ በXY በዚህኛው መልኩ ከሆነ የወንድ ነው። ስለዚህ ይሄኛው the last pair አንዷ ፔር ደግሞ የምትጠራለች ዚያድኖስ ሴክስ ክሮሞዞም ብለን እንጠራታለን። ሴክስ ክሮሞዞም። ስለዚህ አንድ ሴክስ ክሮሞዞም አንድ ፔር ሴክስ ክሮሞዞም 22ቱ ደግሞ ዚያድኖስ autosomes chromosomes ወይ ደግሞ body chromosomes ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። So the next topic will be the function of DNA. የሚቀጥለው ክላስ ደግሞ የምናወራው DNA ምን አይነት ፈንክሽን ያከናውናል፣ ምን አይነት ስራዎችን ያከናውናል የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። Until then, have a nice time. Bye bye. Don't forget to subscribe to the channel. Have a nice time.